कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण 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 जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि
राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवर Move, friend. Come, friend. Come, friend. Just you move. முன்னாடி வாங்க நகர்ந்து வாங்க முன்னாடி करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया तुलसी हार गला कासे पितांबर तुलसी हार गला कासे पितांबर करकटाव करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया तुलसी हार गला कासे पितांबर तुलसी हार गला कासे करकटावरी आवडे निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान तुलसी हार
विराजिता कंठी कौस्तुभमणि विराजिता तुलसी हार गला हासे पीतांबर तुलसी हार गला हासे पीतांबर कंठी कौस्तुभमणि कौस्तुभमणि विराजिता तुलसी हार गला आवडे निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान तुलसी हार गला हासे पीतांबर तुलसी हार गला हासे पीतांबर आवडे निरंतर कामण माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तू कामण माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख 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 तू कामण माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन सुख आवडीने तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडी पागिन सुख आवडीने पागिन सुख आवडीने तुलसी हार गला कासे पीतांबर हार गळा तुलसी हार गला कासे पीतांबर तुळसी हार गळा
हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण जय जय राम जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण 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 जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण 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 राम जय जय हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण 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 राम कृष्ण जय जय 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 राम हरे जय जय राम कृष्ण 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 நேத்திக்குள்ள அதே அபங்கம்தான் காயனவே கேள்வி வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும் அவ ஷேர் பண்ணிக்கலாம்.
काय नवे केले एका चिंतिता विठ्ठले, एका चिंतिता विठ्ठले, एका चिंतिता विठ्ठले. काय नवे केले एका चिंतिता विठ्ठले, एका चिंतिता विठ्ठले, एका चिंतित. काय नवे केले एका चिंतिता विठ्ठले, चिंतिता विठ्ठले, एका चिंतिता विठ्ठले. काय सर्व साधनांचे सार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार. साधनांचे सार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार. सर्व साधनाचे सार भव, सिंधू उतरी पार, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार. सर्व साधना योग याग तपे केले तयाने आमुपे केले, तयाने आमुपे केले, तयाने आमुपे. योग याग तपे केले तयाने आमुपे केले. योग याग तपे केले तयाने आमुपे केले, तयाने आमुपे केले, तयाने आमुपे. योग याग तपे केले तयाने आमुपे केले. सर्व साधनांचे सार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार. सर्व साधनांचे सार भव, तुका म्हणे जपा मंत्र त्रिअक्षरी सोपा, मंत्र त्रिअक्षरी सोपा, मंत्र त्रिअक्षरी सोपा. तुका म्हणे जपा तुका म्हणे जपा मंत्र त्रिअक्षरी सोपा, मंत्र त्रिअक्षरी सोपा, मंत्र त्रिअक्षरी सोपा. तुका म्हणे जपा मंत्र साधनांचे सार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार भव, सिंधू उतरी पार. सर्व साधनांचे सार भव, सिंधू उतरी पार.
हरि जय जय विठोबार हरि जय जय विठोबार हरि जय जय विठोबार जय जय विठोबार
काय नव्हे केले, काय नव्हे काय नव्हे
बालत एका चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता विठ्ठले चिंतिता चिंतिता विठ्ठले 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 चिंतिता एका चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता வயர்னா இருக்கு எடுத்து चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता विठ्ठले एका चिंतिता विठ्ठले सर्व साधनांचे सार सर्व साधनांचे सार सर्व साधनांचे सार
भव भव सिंधु उत्तरी पार भव सिंधु पार्ट 2 भव सिंधु उत्तरी पार आरा बार ಹೇಳ भव सिंधु उत्तरी पार இது வந்து சேவா ப்ரோக்ராம் இல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பகவானுக்கு போடுற பூ भव सिंधु भव सिंधु भव सिंधु उत्तरी नरना அப்படி யாவது பாடு भवन सिंधु उत्तरी पार भव 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 सिंधु अरे यार कला संक्रांति भव सिंधु भव सिंधु उत्तरी पार 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 अश्विन माइक उत्तरी पार
सर्व साधनांचे ना पाड तरी पाड सर्व साधनांचे सार 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 सर्व साधना सर्व साधनांचे सार सर्व साधनांचे सार सर्व साधनांचे सार सर्व साधनांचे भव सिंधू उतरी पार बोलो भव सिंधू उतरी सर्व साधनांचे सर्व साधनांचे सर्व साधनांचे विठ्ठल 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 बोला विठ्ठल 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 हरि बोल विठ्ठल 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 बोला पुंडली कमरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय सद्गुरु दादा महाराज की सद्गुरप्पा बाबा महाराज की प्रेम केंद्र गुरु महाराज की तुकाराम सद्गुरु महाराज की सब संतानों की जय बोलो विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की
गोळा पुंडली कवरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव हला विठ्ठल हला विठ्ठल 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 चिंतिता विठ्ठले सर्व साधनांचे सार भव सिंधू उतरी पार योग याग तपे केले तयाने आमुपे सर्व साधनांचे सार भव सिंधू उतरी पार तुका म्हणे जपा मंत्र त्रिअक्षरी सोपा सर्व साधनांचे सार भव सिंधू उतरी पार विठ्ठल विठ्ठल जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजोरिय अप्रतिमமான அபங்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றைய தினம் என்ன அந்த அபங்கத்தை அனுபவிச்சோமோ அதே அபங்கம்தான் இன்றைய தினம். காய நவே கேலே பகவன் நாமம் என்னத்தான் செய்யாது. எத்தனை ஆவர்த்தி பண்ணினா ஏகா சிந்திதா விட்டலே ஒரு தடவை விட்டல நாமத்தை நீ எப்போ சிந்தனை பண்ணுறியோ உனக்கு எல்லா விதமான க்ஷேமமும் அது கொடுக்கும்பா. அதுக்கு தான் 2 விதமான சரித்திரங்களை நாம் அனுபவித்தோம். பகவன் நாமத்துக்கு அப்பேற்பட்ட பிரபாவம் உண்டு, இதில் சந்தேகம் வேண்டாம். அதிசயோக்தி இல்லை. சாதுக்கள் எது சொல்கிறார்களோ அது சத்தியமான வார்த்தைகளாக தான் சொல்லுவாளே தவிர இப்போ இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி எப்படியாவது உங்களை வாங்க வச்சிடணுங்கிறதுக்காக வேண்டி விதவிதமான பொய்களை சொல்லி உங்களை இழுக்கிறவர்கள் சாதுக்கள் இல்லை. ஏகா சிந்திதா விட்டலே ஒரு தடவை ஆழ்ந்து அந்த பகவன் நாமத்தை நாம் சொன்னோமானால் அந்த பகவன் நாமம் நமக்கு எல்லா க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கும். எதுதான் செய்யாதுன்னு சொல்கிறேன். எதெல்லாம் கொடுக்கும்னு லிஸ்ட்லாம் போட முடியாது. என்னதான் செய்யாது எல்லாம் செய்யும். உனக்கு எது ஹிதமோ அதெல்லாம் செய்யும். நமக்கு எது நன்மையோ அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். பகவன் நாமம் சொல்கிறதுங்கிறது சுலபமாக இருக்கலாம், ஆனால் லேசு கிடையாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லின்னு இருக்கோம். லேசான விஷயங்கள் இல்லை. சாதுக்கள் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறான்னா அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மகாத்மியம் இருக்குது. இந்த கவிதைகளை படித்து இந்த மராட்டியும் கவிதைகள் நினச்சின்னு இருக்கோம். கவிதை எழுதுகிறவர் கவிஞர், அவர் கற்பனையில் எழுதுகிறார். இவர் சந்த், இவர் அனுபவத்தில் எழுதுகிறவர். கற்பனையில் எழுதுறது வேறே, அனுபவத்தில் எழுதுறது வேறே. கற்பனையை யாருக்குனாலும் கொடுக்கலாம். ஒருத்தர் எனக்கு பாட்டு எழுதிதாங்கோ, நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் சொன்னால் எழுதி கொடுத்துடலாம். சாமி 8 லைன் இருக்கிற பாட்டு, லைனுக்கு 1000 ரூபா.
தான் எனக்கு 10,000 ரூபா. அவளுடைய ரேஞ்சை பொறுத்து எனக்கு ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணு, ஆனால் தான் எனக்கு எழுத வரும். காப்பி ரைட்ஸ் வேணும், என்னுடைய அலையன்ஸை இவன் திருடிட்டு போயிட்டான். மகான்கள் எங்கேயாவது காப்பி ரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருக்காளா? 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் 12 ஆழ்வார்களுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் வச்சுட்டாளா? சொல்லுங்க. தியாகராஜர் காப்பி ரைட்ஸ் வச்சுருந்தாரா? கொடுத்தாரு, எல்லாம் கொடுத்தார். ஒரு ஞானி இருக்கார், இசை ஞானி, அவர் காப்பி ரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவள் ப்ரொஃபஷன்ஸ், அவள் ஆர்டிஸ்ட். ஆர்டிஸ்ட் வேறு, சந்துக்கள் வேறு. கலைகளை வச்சுண்டு இல்லை ஆர்டிஸ்ட், அவர் அனுபவத்தில் சொல்கிறவர், அனுபவத்துக்காக வேண்டி பாடுறவா. தன் அனுபவத்தை வெளியில் எல்லாருக்கும் சொல்லி யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்ங்கிறதுக்காக சொன்னவர்கள். இவர்கள் பேச்சு மாறாது. இவருடைய வார்த்தைகள் ஆயிரக்கணக்கான வருஷமானாலும் இதிலிருந்து நாம் எடிட்டி பண்ண முடியாது, இன்றைக்கும் பொருந்தும். அதுதான் வாடாமலராக இருக்கு. சிவன் பார்வதிகிட்ட சொல்கிறார், பார்வதி சாதுக்களுடைய வாக்கியம் மாத்திரம் மாறவே மாறாது. பாருங்கோ, திரேதாயுகத்தில் எழுதின வால்மீகி ராமாயணம் கலியுகத்தில் இன்னைக்கும் மாறாமல் இருக்கு. பாகவதம் எந்த காலத்தில் எழுதினது வியாசர், ஆனால் இன்றைக்கும் ஏதாவது எடிட்டிங் இருக்கா? துருவஸ்துதியோ, குந்தி ஸ்துதியிலையோ, பிரமர கீதத்திலேயோ, கோபிகா கீதத்திலேயோ ஏதாவது ஒரு மாற்றம் செய்ய முடியுமா? ஆனால் இன்றைக்கும் ரசமயமாக இருக்குது. ஒரு நாவல்னு ஒரு புக்கை படித்தா எத்தனை ஆயிரம் தடவை அந்த புக்கை படிக்க முடியும்? ஆனால் ராமாயணம் இருந்தால் நவாகம் போயிட்டே இருக்கு. சொல்லி மாளலை, அந்தந்த பிரதேச பாஷையில் அவர்கள் சொல்லியும் இந்த ராமாயணத்தை சொல்லி மாளலை. அப்போ இதெல்லாம் என்ன வாக்கியம்னா சாதுக்களுடைய வாக்கியம் மாறாது. பரமேஸ்வரன் சொல்கிறான் பார்வதிட்ட, உதயதி யதி பானுஹு பश्चिमे திக்விபாகே பிரச்சலதி யதி மேருஹு ஷீததாம் யாதி வன்னிஹி விகசதி யதி பத்மம் பர்வதாக்ரே ஷிலாயாம் ந பவதி புனருக்தம் பாஷிதம் சஜ்ஜனானாம். ஒரு கால் உதயதி யதி பானுஹு, சூரியன் கூட உதிக்கும். எங்கே? பश्चिमे திக் விபாகே, மேற்கில் உதிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸில் உலகம் திடீர்னு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்ற ஆரம்பிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க, அப்போ மேற்கு தானே உதிச்சாகணும். அது கூட சான்ஸ் இருக்கு. உதயதி யதி பானுஹு பश्चिमे திக் விபாகே, பশ্চিம திக்கில் பானு உதயமாகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு கால் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பிரச்சலதி யதி மேருஹு, மேரு கூட மேரோஹோ தட்சிணே பாஷ்வேன்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தாப்பா. இல்லை இப்போது தமிழ்நாட்டில் மேரோஹோ உத்தரே பாஷ்வே சொல்லணும். அந்த காலத்தில் மேரு நார்த்தில் இருந்து தான் இப்போது சவுத்துக்கு வந்துடுது, கன்னியாகுமரி பக்கம் நின்றுருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஷீததாம் யாதி வன்னிஹி, ரொம்ப வெக்கையாக இருக்குது, நெருப்பு எரியவே குளிரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு கால் நெருப்பு கூட குளிர ஆரம்பிக்கலாம். அந்த காலத்தில் நெருப்பு ரொம்ப சுட்டு தான், இப்போலாம் அவ்வளோ சூடு இல்லை, ரொம்ப குளிர்றது அப்படின்ற கூட சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஷீததாம் யாதி வன்னிஹி விகசதி யதி பத்மம், ஒரு கால் தாமரை கூட பர்வதாக்ரே ஷிலாயாம், பாறையில் முளைக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. பாறாங்கல்லில் தாமரை முளைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால்
எதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லையோ அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லிட்டு ஆனால் பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார், ந பவதி புனருக்தம் பாஷிதம் சஜ்ஜனானாம். சாதுக்கள் எது சொன்னார்களோ அது மாத்திரம் மாறவே மாறாது. இது கூட வாய்ப்பு இருக்கு, அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படின்னா ஒரு தடவை பகவன் நாமத்தை சொன்னால் அப்பேற்பட்ட சக்தி அதுக்கு உண்டுன்னு அவர் சொன்னான்னா அந்த விஷயத்தில் நமக்கு விஸ்வாசம் வேணும். பகவன் நாமத்துக்கு அப்பேற்பட்ட கியாதி இருக்கு, நமக்கு விஸ்வாசம் தான். நம்ம எல்லாத்தையும் கோட்டையை விட்டாச்சு. ஜாதிஹீன மதிஹீன கர்மஹீன மாஜே, ஜாதிஹீன மதிஹீன கர்மஹீன மாஜே. எதில் இப்போ உருப்பிட்டுருக்கோம்? காலத்துடைய வேகம் எல்லாருக்கும் புரியும். ஜாதி தர்மத்தில் யாரும் இல்லை. மனசு கஷ்டப்பட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனமும் இல்லை. உங்கள் கையிலையும் இல்லை, என் கையிலையும் இல்லை. ஜாதிஹீன மதிஹீன புத்தியும் மங்கி போச்சு. போகத்தை நோக்கி மாத்திரமே போயிட்டு இருக்கிற புத்தி பாரமார்த்திகத்தில் நுழையலை. புத்திஹீன மதிஹீன. வேதாந்தம்லாம் பெடதியில் பின்னங்கால் பெடதில் அடிக்கிற மாதிரி ஓடுறோம். கீதை சொல்லி கொடுக்குறேன், ஐயோ அது நம்ம சப்ஜெக்ட் இல்லை, ஓட்டம். அபங்கத்துக்கவா நமக்கு வேற ட்ராக். நமக்கெல்லாம் புரியாது சார். இன்னும் சூதிங்காக சொல்கிறவா எப்படிமா சொல்கிறா? பாக்கியம் இல்லை, சூதிங்காக சொல்கிற. மதிஹீன கர்மஹீன மாஜே. கர்மாலையும் ரொம்ப சுத்தி இல்லை, ஏதோ கோண கோவிந்தாவா பண்ணின்னு வாழ்க்கையில் ஓடின்னு இருக்கு. இது எப்போ சொல்கிறார் துக்காராம் மகாராஜ்? மெல்பர்னில் பிப்ரவரி, இன்னைக்கு எத்தனாம் தேதி தெரியாது, 18ஆம் தேதி சொல்லலை, 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கு. 400 years பேக் சொல்கிறேன். ஜாதிஹீன மதிஹீன கர்மஹீன மாஜே, ஜாதிஹீன மதிஹீன கர்மஹீன மாஜே. सोडुनिया सर्वलज्जा शरण आलो तू. எல்லாம் வெக்கத்தை விட்டு வந்திருக்கேன்ப்பா பாண்டுரங்கா. सोडुनिया सर्वलज्जा शरण आलो तू. येई गा तू माय बाप पंढरी चराया. येई गा तू माय बाप सराय बाप दंडवत काया. पंढरी समाय बाप दंडवत काया. येई गा तू माय बाप पंढरी सराया. येई गा तू माय बाप पंढरी सराया. வெக்கத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கேன்ப்பா பாண்டுரங்கா. எனக்கு யோக்கியத்தை மாத்திரம் கேட்டுடாத, ஏதோ ஒன்னடி வந்திருக்கேனப்பா, ஏற்றுக்கோ. இதுதான் பக்தி. இப்படி எல்லாத்துலையும் ஹீனம்னு தெரிஞ்சுதான் துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், சர்வ சாதனாஞ்சே சார் பவ சிந்து உத்தரி பார். வேதாந்தத்துக்கு போனேன்னா, ஞான மார்க்கத்துக்கு போனோம்னா சாதன சதுஷ்டயம் கேட்பார். நிதித்தியாசம் வேணும், ஸ்மரணம் வேணும், வைராக்கியம் வேணும், விவேகம் வேணும், எல்லாம் கேட்போம். நம்ம விவேகம் நமக்கு தான் தெரியும், நம்ம வைராக்கியம் நமக்கு தான் தெரியும். வைராக்கியம்னா டெசிஷனில் வித் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது.
என்ன டெசிஷன்னா பகவத் பிராப்திக்கு நாம் எடுத்த டெசிஷன், பகவத் சரணத்தை அடையிறதுக்காக நாம் எடுக்கிற டெசிஷன். அவர்கிட்ட பேசுறது இல்லைங்கிற டெசிஷன் இல்லை, அது வைராக்கியத்துக்கு இல்லை. அதில் வித்ஹோல்ட் ஆகலை, வைராக்கியம் இல்லை, விவேகம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லைண்ணா. அவன் ஆனால் அதெல்லாம் வேணும்பா. நிறைய வேதாந்தம் கேட்க கில்ட்டு ஃபீலிங் ஜாஸ்தியாக இருந்தது தவிர சமாதானம் வரமாட்டேங்குது. ஐயோ அந்த மாமா பிரவச்சனத்துக்கு போகிற பயமாக இருக்குது, நிறைய சொல்கிறார், நம்மளையே குத்துறா மாதிரியே இருக்குது. யாரோ என்னை பற்றி சொல்லியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட. அவர் என்ன சொன்னாலும் என்ன பார்த்து சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேதாந்தம் நேர ஈகோவை தான் அட்டாக் பண்ணோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேதாந்தம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே அட்டாக் பண்ணணும்? நம்மளோட ஈகோ அட்டாக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. அதனால் ரொம்ப தான் கேட்க முடியாது, உட்காரவே முடியாது, ஐயோ அப்படின்னு இருக்கும். அது நமக்கு லாய்க்கு இல்லையா இருக்குது. சரி தபஸு இதெல்லாம் செய்கிறேன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ என்ன வேணும்னா சாரம் வேணும், சாரபூதம். யாரும் கரும்பு தின்றதுக்கு ஆள் இல்லை, ஆனால் சுகர் கேன் ஜூஸ்னால் எல்லாரும் சாப்பிட்லாம். யார் இன்றைக்கி பொங்கலுக்கு கரும்பு பிச்சுன்னு இருக்கா? எல்லாருக்கும் ஜூஸ். ஆப்பிள் வேண்டாம், ஆனால் ஆப்பிள் ஜூஸ். ಆ್ಯಪಲ್ ಗೆ ನಕೋಮಂತದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂತದು. ஆப்பிள் கேட்டால் வேண்டாம், ஜூஸ். ஏன்னா துக்காமணி சாரதரி வாச்சி ஹரிநாமு. ஏன்னா நமக்கு கடிக்கக்கூடிய பல்லு இல்லை, இப்போ சாதனங்கள் பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லை, சாதனைகளை செய்யக்கூடிய சக்தி உடம்புல இல்லை. அந்த காலம் மாதிரி வயசும் இல்லை, ஆனால் அந்த காலத்தை காட்டிலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ரேஸில் ஓட வேண்டியிருக்கு. காலையில் எந்திருக்கிறது தான் தெரியும், நைட்டு வீட்டுக்கு தான் தெரியும், நடுவில் என்ன நடக்கிறதுன்னு அது தூக்கின்னு போகிறது நம்ம டைம். எல்லாம் கமிட்மெண்ட் போட்டு டைரி வச்சுட்டு எல்லாம் நோட் பண்ணி அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம். கமிட்மெண்ட்ஸ், எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. நமக்குன்னு என்ன டைம் இருக்கோ அது ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்துடுறது. குடும்பத்துக்கு டைம், ஃப்ரெண்டுக்கு டைம், படிப்புக்கு டைம், ஸ்போர்ட்ஸுக்கு டைம், உடம்புக்கு டைம், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஆத்மாவுக்கு, ஆத்ம விசாரத்துக்கு, அதுக்கு மாத்திரம்தான் டைம் இல்லை. இவ்வளோ ஸ்பீடு வேர்ல்டில் நமக்கு முதல்லேருந்து சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கோ, வியாக்கரணம் கற்றுக்கோ, அனுஷ்டானத்துக்கு இல்லை இப்படிலாம் சொன்னான்னா யார் கேட்க போகிறா? கேட்க போகிறாங்கிறதில்ல, கேட்க கூடிய சூழ்நிலை இப்போ இல்லை. யார் யாரெல்லாம் அப்படி செய்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு சக்தி இருக்கே தவிர செய்யறதுக்குள்ள சக்தி இல்லை. ஏகாசி விரதம் கூட கঠিனம்தான். ஏதோ ஏகாசி ஸ்மரணம், என்னது சப்பாத்தி ஏகாசியா அப்படிங்க. சப்பாத்தி வந்தால் ஏகாசி ஸ்மரணம் வருது. நான் இன்னைக்கு விரதம் ஆக்கும். என்ன விரதம்? ஏகாசி இல்லையா? நீங்கள் இருக்கிறது இல்லையா? இல்லையாம்மா. சாப்பிடவே மாட்டேல? சாதம் சாப்பிடவே மாட்டேன். பின்ன ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டேல? இல்லையே. காலையில் குருணை உப்புமா, அரிசியை பின்ன பிடிச்சாச்சுன்னா தோஷம் இல்லைன்னு யாரோ ஒரு மகான் சொல்லியிருக்கார். அரிசியை பின்னப்படுத்திட்டு குருணை உப்புமா, அப்புறம் மத்தியானம் 4 சப்பாத்தி தொட்டுக்க பருப்பு டால், நைட்டு பூரி தொட்டுக்க கேசரி. क्या बात है. Actually it's a special day. நான் சொல்கிறேன் பரவாயில்ல சொல்கிறேன் துக்காராம் மகாராஜ், பரவாயில்ல சாலையில் சலா. ஆனால் சாப்பிட்டுட்டு பஜனைக்கு வந்து உட்காரு 2 நிமிஷம். அன்றைக்கி ஏகாசி ஸ்மரணம் வச்சுக்கோ, பஜன் பண்ணு. சாலையில் ஓகே சொல்கிறத மாத்திரம் எடுத்துட்டு பின்னாடி உள்ள லைனை மறந்துடக்கூடாது. சாப்பிட்டு 2 நாமாவளி சொல்லு, ராமகிருஷ்ணரி ஜபம் பண்ணு. எனக்கு பாட்டெலாம் தெரியாது, சங்கீதம் வராது, தாளமும் வேதாளம், பரவாயில்லை. ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி,
जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। क्या बात है, போருமே ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், இதை சொல்லுங்க போறோம். सर्व साधनाचे सार, सर्व சாதனத்துடைய சாரம் நான் கொடுத்துட்டேன். ஹம்சபக்ஷி மாத்திரம் ஹம்சபக்ஷி மாதிரி நாமும் இருப்போம். ஹம்சபக்ஷின்னு ஒன்று இருக்கு, அது ரொம்ப இப்போ எக்ஸ்டிங் ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது இப்போது இருக்கிறது இல்லையே நினைக்கிறேன். அந்த அன்னபக்ஷி, அந்த அன்னபக்ஷி என்ன தெரியுமா, பாலையும் தண்ணீரும் கலந்து வச்சுட்டா அது பாலை மாத்திரம் குடிச்சிட்டு தண்ணீரை வச்சுடுவோம். எப்படி பாருங்க, தண்ணீரை குடிச்சிட்டு பாலை வச்சுருந்தா நேரம் இருக்கும். அது எல்லாரும் ஆற்றுல ஒன்று வளர்த்துருப்போம், இந்தா மாட்டுக்காரன் பால் ஒன்று இருக்கான் சாப்பிடு. தண்ணீரை குடிச்சிட்டு பாலை வச்சுருந்தா இந்த பட்சி எல்லாரும் வீட்லேயும் இருந்திருக்கோம். இது பாலை சாப்பிட்டு தண்ணியை வச்சதுனால தான் இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஆற்றுலையும் இல்லை. நம்ம பிரயோஜனம் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே. அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம், அனந்த சாஸ்திரம் பகுவேதித்தவ்யம் அல்பஸ்ச காலோ பகவஸ்ச விக்னாஹ யத் சாரபூதம் ததுபாசித்தவ்யம் ஹம்சோ யதா க்ஷீர விவாம்பு மிஸ்ரம். பத்ரஹரி சொல்றார், அனந்த சாஸ்திரம் பகுவேதித்தவ்யம். படிக்கணும்னு ஆரம்பித்தா எத்தனை இருக்குது தெரியுமா படிக்கிறதுக்கு? அவ்வளவு இருக்குது படிக்க. ஒரு ஜென்மா போகாது பாரமார்த்திகம் படிக்கிறதுக்கு. 4000 திவ்ய பிரபந்தம் படிச்சுட்டா படித்து முடிச்சிட முடியுமான்னு? அதை மனப்பாடம் பண்ணிவிடலாம், ஆனால் படித்து முடிச்சதாகாது. ஒவ்வொரு வார்த்தைகள்லையும் எவ்வளவு ரசம் வச்சிருக்கார் அவர், எவ்வளோ அனுபவத்தை வச்சிருக்கார். வைஷ்ணவத்தில் 4000 அதுக்கப்புறம் ஆச்சார ஸ்துதிகள்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் எங்கே கொண்டு போகணும்? சைவத்தில் இருந்தால் தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய, அது நிறைய இருக்குது. இப்படி ஏகப்பட்டது. இது தவிர எத்தனையோ இருக்குது. பெரிய புராணம் இருக்குது, சிவபுராணம் இருக்குது. தமிழில் இவ்வளவு, கன்னடத்தில் தாசார்வர்கள்லாம் இருக்கா, தாச கீர்த்தனைகள் எத்தனையோ இருக்குது. கேரளாவில் பூந்தானம் இருக்கார், நாராயண பட்டத்திரி இருக்கார், நாராயணகுரு இருந்தார். பூந்தானம் ஞானப்பான்னு ஒன்று எழுதினார். ஞானப்பா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கிரந்தம். சரி, அப்படியே ஆந்திரா போனால் பத்ராஜல ராமதாசர், தியாகராஜர் போன்றவர்கள்லாம் தெலுங்குல அவ்வளோ எழுதி வச்சிருக்கா. ஒரிசா போனால் ஜெயதேவர் அப்படி பண்ணியிருக்கார். ஒடிசிலே எத்தனையோ கிரந்தங்கள் இருக்குது. அவதி போட்டால் துளசி ராமாயணம் இருக்குது. ஹிந்தினா மீராபாயுடைய கீர்த்தனங்கள்லாம் இருக்குது, கபீர்தாசுடைய கீர்த்தனைகள்லாம் இருக்குது. ஆசேத்து ஹிமாச்சலம் அத்தனை சந்துக்கள் பிரதேச பாஷையில். சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் தனி, பிரதேச பாஷையிலேயே அவ்வாவா தேசத்துக்காக வேண்டி எழுதின கிரந்தங்களே இத்தனை இருக்கு. இது தவிர சம்ஸ்கிருதத்தில் 18 புராணங்கள் இருக்குது, 6 சாஸ்திரங்கள் இருக்குது, 1008 உபனிஷத்து இருக்குது, 4 வேதங்கள் இருக்குது. இது தவிர இதிகாசங்கள் இருக்குது. பேரை மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கே லைஃபு காணாது. அனந்த சாஸ்திரம் பகுவேதித்தவ்யம். அவ்வளோ காலம் இருக்காப்பா உனக்கு? நம்ம சம்பிரதாயத்தில் நம்மளுடைய தனியன் என்னவே அதே யோசிச்சுருக்க மாண்டே யோசிச்சுட்டு, எங்களுக்கு தனியன் உண்டோ, எப்படி இல்லாமல் இருக்கும்? ஒன்று இருக்கும் பாரு, ஆச்சாரல்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோ. அதே தலையாக சொல்லிட்டு அனந்த சாஸ்திரம் பகு வேதித்தவ்யம். எவ்வளவோ வேதித்தவ்யம் இருக்குது.
தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. நமக்கோ காலம் அல்பஷ்ச காலஹா. ஆஃபீஸ் போக வேண்டியிருக்கு, ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டியிருக்கு, வேலைக்கு போக வேண்டியிருக்கு, வர வேண்டியிருக்கு, வீடு வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு, நம்ம சாப்பிட வேண்டியிருக்கு, தூங்க வேண்டியிருக்கு, ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு, எல்லாம் தாண்டி அல்பஷ்ச காலஹா. சில பேருக்கு அதுவும் இல்லைங்கிற. சரி, அந்த அல்ப காலத்துலேயும் உட்காரலாம்னா கூப்பிடாதவன் செல்ஃபோனில் அன்றைக்கி தான் கூப்பிட்றான். குலைங் பகவச்ச விக்னாக. இந்த அல்ப காலம் அந்த செலுத்துறதுக்குள்ள எத்தனை விக்னங்கள் வருது. நிறையவே சொல்லியிருக்கா. உங்கள் கீர்த்தனுக்கு தான் பரப்பிட்டு இருந்தேன், கரெக்டாக நாத்தனார் பொண்ணு வந்துட்டா. வெளியில் போகும்போது கிளம்பிகிட்டே இருக்க வந்துட்டா. அதனால் ரொம்ப சாரி வர முடியல. என்ன என்கிட்ட சாரி கேட்டு என்னச்சு? ஏன்னோ நாதோ டீச்சர் மாதிரி வரலன்னா கம்படிச்சு வச்சுட்டுருக்கிறான். எனக்கு பிரச்சனை இல்லையாப்பா. பகவச்ச விக்னா. நான் சொல்லுவேன், நாத்தனார் பொண்ணு வந்தாளா, வாடி இன்னைக்கு வெளியில் போவோம், கூட்டி நீங்கள் வாங்குறேன். விக்னத்தை தாண்டி வரணும். விக்னம் வரத்தான் செய்யும். 1 2 இல்லை, பகவச்ச விக்னாக. நிறைய விக்னங்கள் இருக்கு. அதனால நிறைய படிக்கணுங்கிறது இல்லை, நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. குறைச்ச அல்ப காலத்தை சாரமாக எடுத்துக்கோ. எத் சாரபூதம் தது உபாசித்தவ்யம். சாரபூதத்தை உபாசனம். எது சாரம்னா பகவன் நாம சங்கீர்த்தனமே எல்லாத்துடைய சாரம். चारी वेद जया साठी, चारी वेद जया साठी, त्याचे नाम धरा, त्याचे नाम धरा, न करी आणिक साधन, न करी आणिक साधन, कष्ट सिका वाया, कष्ट सिका वाया, न करी आणिक साधन, न करी आणिक साधन. 18 புராணாச்சே போட்டி. 4 வேதத்துடைய சாரம் என்ன தெரியுமா? அது பகவன் நாமம்ங்கிறார். 4 வேதத்துடைய சாரமும் பகவன் நாமம் தான். இந்த பகவன் நாமத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் 4 வேதமும் வந்திருக்குங்கிறார் துக்காராம் மகாராஜ். அது எப்படி பிரமாணம்? பிரமாணம் அப்படி தான். பகவன் நாமம் இல்லாமல் வேதம் ஆரம்பித்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. ரிக்வேதம் சொல்லு அப்படின்னா அக்னிமேலே அப்படின்னு ஆரம்பிக்க முடியாது. ஹரிஹி ஓம் சொல்லாமல் எதுவும் ஆரம்பிக்காது. பாகவத புராணம் எடுத்துக்கோ. ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாதி தரதச்சர்த்தேஷு விக்ஞஸ்வர. அப்புறம் ஆரம்பி. சந்தியாவந்தனம் அச்சுதாய நமஹ, அனந்தாய நமஹ, கோவிந்தாய நமஹ, கேசவா நாராயணா மாதவா கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா வாமனா ஸ்ரீதரா ஸ்ரீகேஷா பத்மனா. ஆசையாக பண்ணலாமே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவன் நாமம். கரித்தி ஆச்சமன கேசவ நாராயண கரித்தி உச்சாரண ஆதி ஹேச்சி. லக்னாச்சியே காளி. கிரகஸ்தாசிரமம் போகிறோம்னா வேத மந்திரம் என்ன சொல்ல தெரியுமா? பகவன் நாமத்தை ஸ்மரணம்னுடா, அப்புறம் தாலி கட்டலான்ட்டு. எப்படி சொல்கிறது? லக்னாச்சியே காளி மனதி சாவதான். என்ன? சுலக்னே சாவதானா, சுமுகூர்த்தே சாவதானா. 3வது லக்ஷ்மி நாராயண தியான சாவதானா. நினச்சிக்கோப்பா, சாவதான் பெரிய பொறுப்பு. இப்பயே கேர்ஃபுல். இப்படிதான் சொல்லி சமர்த்த ராமதாஸ் கிளம்பி ஓடிட்டார். சுலக்னே சாவதானா. சாவதான்னா 2 அர்த்தம். ஒன்று சாவதான்னா கான்சன்ட்ரேட்டோட இருன்னு அர்த்தம். இன்னொன்று எச்சரிக்கைன்னு அர்த்தம், காஷன் அர்த்தம். அவருக்கு 2வது அர்த்தம் புரிஞ்சிருத்தோம். சுலக்னே சாவதான்.
இப்படி யோசிச்சார். லக்னமா? சாவதான். சுமுகூர்த்தே சாவதான். அவன் பேர் லக்ஷ்மி நாராயணன். சமர்த்த ராமதாஸுடைய பூர்வாஷம் பேர் லக்ஷ்மி நாராயண். லக்ஷ்மி நாராயண பட்டை எடுத்த ஆளக்கா. நம்மளெல்லாம் விட போகிறது இல்லை. காசி யாத்திரை போனாலும் திருப்பி வரதுக்காக வேண்டி தான் போவே செய்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. நாம் போய் கூப்பிடலன்னா போயிடுவேல. என்னது மாமனாரை கூப்பிடுங்க, அதை தடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்பான். பரவாயில்லையப்பா, சம்சாரத்திலே இரு. சுக்கே கராவா சம்சார துக்கார மகாராஜ் சொல்கிறார். நீ எதையும் விடாதே, கல்யாணம் பண்ணிக்கோப்பா. சுக்கே கராவா சம்சார, சௌக்கியமாக சம்சாரத்தில் இரு. ந சாண்டே துனி வார் தயாக்ஷமா கர சோதவி தயத்தீல். யார் ஒன்றை விட சொன்னா? பகவன் நாமத்தில் மனசில் வச்சுக்கோ, அது போரும். நாமத்தை ஜபம் பண்ணு. எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் ஜபம் பண்ணு. எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் சொல்லலாம். எத் சாரபூதம். பகவன் நாமம் இல்லாத சாஸ்திரம் இல்லை. 18 புராணம் இருக்கு. மாத்வயம் பாத்வயம் சேவ வத்ரயம் பச்சதுஷ்டயம் வச்சதுஷ்டயம் அனாபலிங்க குஸ்கானி புராணானி பிரச்சதசே. 18 புராணத்தோடைய சூத்திரம் இது. மாத்வயம் மத்ஸ்ய புராணம், மார்க்கண்டேய புராணம். பாத்வயம் பாகவத புராணம், பவிஷ்யத் புராணம். பாத்ரயம் பிரம்ம புராணம், பிரம்ம வேவேர்த்தக புராணம், பிரம்மாண்ட புராணம். வச்சதுஷ்டயம் விஷ்ணு புராணம், வாயு புராணம், வராக புராணம், வாமன புராணம். அனாபலிங்க குஸ்கா எல்லாத்தோடைய முதல் லெட்டர் எடுத்துக்கணும். அக்னி புராணம். நாரத புராணம். பத்ம புராணம். லிங்க புராணம். கருட புராணம். ஸ்காந்த புராணம். கூர்ம புராணம். இத்தனை எண்ணினா 18 வரும். இத்தனை புராணமும் பேர் படிக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் சாரத்தை எடுத்துக்கோ. என்ன சொல்ல வந்தது? நாமே வீணே நாகி கோட்டி, நாமத்தை தான் சொல்ல வந்தது. எல்லா புராணம், பாகவத புராணம் எதை சொல்ல வந்தது? கிருஷ்ணன ரசை. கிருஷ்ணன். பாகவத புராணம் 18,000 ஸ்லோகங்கள், எத்தனையோ ஸ்கந்தங்கள் இருக்குது. அதில் எத்தனையோ அத்தியாயங்கள் இருக்குது. அதில் பெரிய ஸ்கந்தம்னு சொன்னால் தசமஸ்கந்தம். கிருஷ்ணலீலைக்காக வேண்டி 90 சொச்சம் அத்தியாயங்கள் எழுதியிருக்கார் சிவகார். இது எதுக்குமே அப்படி கிடையாது. பின்ன என்ன அர்த்தம்னா, பாகவதுடைய சாரம் கிருஷ்ணஸ்மரணம்னு அர்த்தம். பாகவதுடைய சாரம் என்ன? கிருஷ்ணஸ்மரணம். அங்கே போய் தர்மசாஸ்திரத்தை சொல்லின்னு இருக்கக்கூடாது. பாகவதம் எடுத்துட்டு, பாகவதம்னா கிருஷ்ணநாமம் தான் சாரம். புராணத்துடைய சாரம் கிருஷ்ணநாமம். உபனிஷத் சாரம் கிருஷ்ணநாமம். வேதாந்தத்துடைய சாரம் கிருஷ்ணசாரம். கிருஷ்ணநாமம் தான் சாரம். அதனால் சர்வ சாதனாஞ்சே சார் பவ சிந்து உத்தரி பார். பரமேஸ்வரன் இன்னும் ஒரு 50 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். 9 o'clock முடிச்சிடுவோம். பரமேஸ்வரன் ஒரு 3 பேர் பஞ்சாயத்துக்கு போனோம். 2-3 பேருக்குள்ள சண்டை. யாரெல்லாம் போனால்? தேவர்கள், அசுரர்கள், மாணவர்கள். மாணவர்னா நம்ம மனுஷர்கள். எதுக்கு சண்டை? ராமாயணம் யாருக்குன்னு நிர்ணயம் பண்ணுறதுல சண்டை. ஏன்? எல்லாரும் எனக்கு தான் வேணுங்கிறான். ராவணனை பற்றி அப்படி எழுதியிருக்கார், எங்களுக்கு தான் வேணுங்கிறான் ராட்சசன். இல்லையே, தேவர்களை பற்றி அவ்வளோ சொல்லியிருக்கார். இந்திராதி தேவர்கள் தான் இங்கே வானர்களாக வந்திருக்கா, அதனால் எங்களுக்கு தான் வேணுங்கிறா தேவர்கள். இல்லையப்பா, ராமரே மனுஷனாக பிறந்திருக்கார், எங்களுக்கு தான் வேணுங்கிறா மனுஷர்கள். ஸ்லோகம் எத்தனை? 100 கோடி. நான் மூல ராமாயணத்தை சொல்கிறேன். அப்புறம் நாரதர் வந்து சுருக்க எழுதுன்னு வால்மீகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். அதனால் 24,000 சுருக்கம். 24,000 ஸ்லோகமே மட்டுமே. வாஸ்தவத்தில் சரிதம் ரகுநாதஸ்ய சதகோட்டி பிரவிஸ்தரம் ஏகைகாட்சரம் பும்சாம் மகாபாத்தக நாசனம். ஒவ்வொரு அக்ஷரமும் பாபத்தை போகக்கூடிய வார்த்தைகளப்பா. 100 கோடி ஸ்லோகம் எழுதினார். சிவன்கிட்ட வந்தார்,
பரமேஸ்வரன் வந்தவுடனே இந்த பஞ்சாயத்து பரமேஸ்வரன்ட்டு வருது. ஏன்னா அவர் தான் ராமாயணத்தை ரொம்ப அபிமானமாக வச்சுட்டுருக்கார். நான் 100 கோடி ஸ்லோகத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் கண்ணில் ஒத்தின்றார். இந்த கிரந்தம் என்ன, எங்கள் 3 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறார். எங்களுக்கு தான் கிரந்தம் சொந்தம், நீங்கள் தான் தீர்ப்பு சொல்லணும், இது யாருக்கு போகணும்? தேவர்கள் சொல்கிறா இல்லை எங்களுக்கு தான் சொந்தம், இது தேவ கதை, தேவ ரகசியம் இது. இல்லை இல்லை, ராவணன் எப்பேற்பட்டவர், ராவணனுடைய பிரபாவத்துக்காக வேண்டியே ராமாயணம் வால்மீகி எழுதியிருக்கார். யுத்த காண்டத்தை அப்படி பண்ணியிருக்கார். அதனால எங்களுக்கு தான் வேணும். அது முதல்ல இருந்தே நாங்கள் தான். ஏன்னா ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குபேரனுடைய கதையிலேருந்து ஆரம்பித்தா ராவணன் அங்கே வரார். கைலாய மரவிதத்தை தூக்கிறதுக்கு பார்த்தார், அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது கதை. ராவணனுக்கு தப்போபலம் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்து. அப்போது தேவர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறா. அப்புறம் தான் ராவணன் அவதாரம் பண்ணுறேன்னு பகவான் சொல்கிறார். அதனால் ஆதியிலேருந்து அந்தம் வரைக்கும் யார் இருக்கா? ராவணன் இருக்கார். எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அசுரர்கள். மாணவர்கள் சொன்னால் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு தான். ஏன்னா அந்த தேவர்கள்ட்ட கொடுத்தா அவள்கிட்ட தான் தேவர்கள்லாம் இருக்காளே, அவள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே. ராட்சசால்கிட்ட கொடுக்காதீங்கோ, ஏன்னா படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள்னு எங்கள்கிட்டே வருவான், திருப்பி வந்து இடிச்சுட்டு போயிடுவான். எங்களுக்கு தான் ராமாயணம் வேணும். பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், இல்லையப்பா ராமாயணம் பொது சொத்து, எல்லாருக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுக்குறேன். எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? 100 கோடி. 30 300 கோடி எடுத்துக்கோங்க. மீதி 100 கோடி 30 எடுத்துக்கோங்க. மீதி 1 கோடி 30 லட்சம் எடுத்துக்கோங்க. மீதி 10 லட்சம் 3 லட்சம் எடுத்துக்கோங்க. மீதி 1 லட்சம் 30,000 எடுத்துக்கோங்க. மீதி 10,000 3,000 எடுத்துக்கோங்க. மீதி மேக்ஸ் தெரியும் 1000 ஸ்லோகம். 300 எடுத்துக்கோங்க. மீதி 100 ஸ்லோகம். 30 எடுத்துக்கோங்க. மீதி 10 ஸ்லோகம். 3 ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. மீதி 1 ஸ்லோகம். 33 கோடியே 33,33,333 ஸ்லோகம் கொடுத்தாச்சு. மீதி எவ்வளோ ஸ்லோகம் இருக்குது? 1 ஸ்லோகம் இருக்குது. பரமேஸ்வரனா இதையும் பிரிப்போம். என்ன சந்தஸில் இருக்குது? 32 அக்ஷரம். அனுஷ்டுப், அனுஷ்டுப்னு ஒரு சந்தஸ், அதுக்கு 32 அக்ஷரம். கீதை எல்லாம் அனுஷ்டுப்பில் தான். அசோச்சானன்வசோச்சஸ்துவம் பிரஜாவாதாம்ச பாஷசே கதாசூன்ன கதாசூஞ்ச நானு சோச்சந்தி பண்டிதாக. 32 அக்ஷரம். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே எண்ணி பார்த்தா 32 அக்ஷரம் வரும். 32 அக்ஷரம் இருந்தால் அனுஷ்டுப். இப்படி 700 ஸ்லோகம் போட்டிருக்காரு அனுஷ்டுப்பில். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுவில் சந்தஸ் மாறலாம், வேறு சந்தஸ்லையும் போட்டிருக்காங்க. அனுஷ்டுப்னா 32 இருக்கணும். காயத்ரி சந்தஸ்னா 24 இருக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு சந்தஸுக்கும் ஒவ்வொரு அக்ஷரங்கள் இருக்கு. அனுஷ்டுப்பில் இருக்கு. ஆளுக்கு 10 அக்ஷரம் எடுத்துக்கோங்க. மீதி 2 அக்ஷரம். 3 பேர் இருக்கா. பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், இத்தனை நேரம் உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அடியனுடைய கமிஷன். அந்த 2 அக்ஷரம் என்னன்னா ராம 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 ராம. பரமேஸ்வரன் சொன்னால் 33 கோடியே 33,33,33,33 ஸ்லோகம், 30 அக்ஷரத்துடைய சாரம் இந்த 2 அக்ஷரம். சர்வசாதனாஞ்சே சார सर्वसाधनांचे भव सिंधु उतरी पार, भव सिंधु उतरी पार. सर्वसाधनांचे सार सार, सर्वसाधनांचे सार. सर्वसाधनांचे सार. பரமேஸ்வரன் சொல்றார், சார 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 நாம विठोबा नाम तुझे सार, सार 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 विठोबा
विठोबा नाम तुझे सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 विठोबा सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 मनुने शूल पाणी जपत है वारंवार मनुने शूल पाणी जपत है वारंवार मनुने शूल पाणी जपत है वारंवार मनुने शूल पाणी जपत है शूल पाणी जपता है वारंवार सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 विठोबा नाम तुझे सार 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 हनुनी शूल पाणी जपत है वारंवार हनुनी शूल पाणी हनुनी शूल पाणी जपत है वारंवार सार 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 मूड तरफ सार என்ன சாரம்னா வேதாंचे सार आगम निगमांचे सार पुराणांचे सार 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 சாரத்திலையும் சாரத்திலையும் சாரமானது யாரு விட்டோபா நாம துஜே சார் பாண்டுரங்கா உன் நாமம் தான்ப்பா சார் அவ்வளோ சாரமாக இருக்கிறனால தான் மனோனி ஆகையினாலே शूल पाणी यार परमेश्वर जपत है वारंवार எப்போது உன்னாமத்தே சொல்லிட்டு राम 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 तारक मंत्र राम तारक मंत्र राम 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 சாரம் இதுக்கு மேலே ஒரு சாரம் ஒத்தராலையும் கொடுக்க முடியாது தாரக மந்திரம் பவ சிந்து உத்தரி பார் பவசாகரத்திலிருந்து கடக்கணுமானால் ராமன் நாமம் சொல்லு ராமநாமத்தை சொல்லு இப்போவே சொல்லாரமே கடைசி காலத்தில் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதே கடைசி காலத்தில் யாரும் சொல்ல முடியாது இப்போவே சொல்லாரமே जरी असेल करणे गोड शेवटगा राम राम स्मरादी ஒரு கால் உங்களுடைய அந்திம பொழுத சௌக்கியமாக கடத்தணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குமானால் உங்களுடைய கடைசி காலம் சாந்தமாக நிம்மதியாக இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குமானால் ராம ஸ்மராதி இப்போ இருந்தே ராமநாமம் சொல்லுங்க வயசு 100 தான் அதில் என்னென்ன எப்பப்போ நடக்க போகிறது தெரியாது நம்ம எப்போ எல்லாம் சமயம் இருக்கோ ராமநாமத்தை சொல்லுங்கிற ராமநாம உச்சரா சார்த்தரா ராமநாம உச்சரா ஜன்மாச்ச சார்த்தரா
ஜென்மாச்சே சார்த்தக கரா. ஜென்மத்துடைய சார்த்தகம் பண்ணுங்க. எப்படி? ராம நாம உச்சரா ஜென்மாச்சே சார்த்தக கரா. நாம ஸ்மரணே முனிஜன தரலே. நாம ஸ்மரணே. ஏதோ ஒண்ணு இல்லாததுக்கு நாமநாமா சொல்லலையாப்பா. உனக்கு ஒன்றும் முடியல இல்லையா, அதனால ஏதோ ராமநாம சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லல. ராமஸ்மரணே. இந்த நாமஸ்மரணம் யார் செஞ்சா? முனிஜன தரலே. முனிஜனங்கள்லாம் சொன்னா ராமநாமத்தினாலேயே கடை சேர்ந்தா. நாமஸ்மரணே முனிஜன தரலே. தாரக மந்திர ஸ்மரா. நாமஸ்மரணே முனிஜன தரலே. தாரக மந்திர ஸ்மரா. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. हे श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा, राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, महाराज जय ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, महाराज ज्ञानेश्वर 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 माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, बोलो जय जय ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, महाराज ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, महाराज ज्ञानेश्वर माऊली, जय जय विठ्ठल, 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 बोलो जय जय विठ्ठल, 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 जय जय विठ्ठल. करा क्षमा अपराध, महाराज तुम्ही सिद्ध, नाही विचारिला अधिकार म्या पुला, करा क्षमा अपराध, महाराज तुम्ही सिद्ध, तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा राखा पाया पैकी करा, महाराज ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम 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 तुकाराम
भगवान की, मावली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतनों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। गो माता की, भूमाता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, पतित पावन भगवन नाम की, भागवत धर्म की, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि।